आज सबुठारु बड़ संकट है जो समस्ते चिंतित हवा दरकार। आम जो अनुष्ठान गुड़ी को नहीं गर्व अनुभव करुले सबू अनुष्ठान गुड़िक आज अवक्षयमुखी होती। कहीं केबे कौन कहूँ आम निर्वाचन कमिशन को समस्ते शतकड़ा सह विश्वास करुँच। आम सब जो मैंने निर्वाचन लड़ुचु वर्तमान आगुरी भी लड़ुलु हारुलु जितुलु एबे भी लड़ुचु भविष्य में लड़ीपारू किंतु प्रसन्न बाबू कौन कहींपारे निर्वाचन गुड़िक जी स्वच्छ हवा कथा ता कौन वर्तमान होउची। सुंदर बहीटे लिखिं पार्टी इज द न्यू किंग। राजतंत्र गला गणतंत्र आसिला किंतु ए गणतंत्र बेसी दिन रहिबो नाही से पार्टीतंत्र रे रूपांतरित हबो। गणतंत्र हत्या भारत रे हला एवं शतकु शत आम जरूरीकालीन परिस्थितिर शिकार होई जो अनुभव करिचंतु से कथा हेछि। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। रहस्यालोकर शुभ उन्मोचन अवसर रे आयोजित होइतिबा सभार सभापति तो ये कहीं नहांती मंचासीन अतिथि मंडली मुख्य आकर्षण बाचस्पति महोदया आ सभार गोटे लक्षण जहाँकि प्राय अन्य सभा मानकरे देखा जाए नहीं। श्रीधर बाबू गोटे प्रसंग उठे ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ए सभा जो मानक पाई उद्दिष्ट से मानकर उपस्थिति एठी देखा जाऊ नहीं। नुआ पीढ़ी पाए युव समाज पाए युव समाज तो बर्तमान जंतर मंतर रे एठी केमती आसीबे तेणु वर्षा पाग को जंतर मंतर कथाटी आमे भूली गले चलिबो नाही। किंतु ये सभाटी आउ गोटे दृष्टि अत्यंत लक्षणीय उल्लेखनीय कथा ये जे सभारे उभय मंचरे एवं मंच तले जो प्रसंग को नहीं पुस्तक रचना करा जायछि तार सीधा अनुभव से मानकर अछि। आपातकालीन कथा कह जाउछि ओडिया रे कहले जरूरीकालीन परिस्थिति रे आम गणतंत्र किपरि क्षतिग्रस्त होइतिला एवं सेथिरे जो माने कारावरण करथिले विभिन्न कारणरू निर्यातित होइतिले सरकारी क्रोपर शिकार होइतिले से गणमाध्यम हो कि स्वाधीनता संग्रामी माने होंतु कि अन्य जेकोसी व्यक्ति हो जे कि क्षमतासीन व्यक्ति मान को विरोध करने पाई आंदोलन करुले समस्त को गोटे दशा भोगवा को पड़ता। विरोध कले तुमको जो प्रकार अनुभव हुए से अनुभव कथा सेतेबेले जो माने अंगे निभेइचंती से मानकर उपस्थिति यही सभारे मंचरे अच्छी एवं मंच तले अच्छी से ये मो विचार रे उल्लेखनीय। आउ गोटे दृष्टिकोण ए सभाटी मध्य उल्लेखनीय से कथाटी हला ए पुस्तकर जी जन्मदाता से हेले तांकर जी जन्मदात्री उभय एटी उपस्थित अछंती। ये गोटे अपूर्व संयोग। बहुत कम लेखकंकर मातांक उपस्थिति रे पुत्रंकर पुस्तक उन्मोचन होता है। तेणु श्रीमती शर्मा निश्चित भाव में आज अधिक उत्साहित थे आम समस्त जे तांकर एकमात्र पुत्र संतान का द्वारा लिखित पुस्तकर उन्मोचन उत्सव होउची। से भी निजे अनुभव तांकर कहले जे एई जरूरीकालीन परिस्थितिर जो तिक्त अनुभव अच्छी ताको उणा अधिके निभेइचंती अनुभव करिचंती। विशेष लंबा भाषण अवकाश नहीं किंतु मु श्रीधर बाबू को कथारे संपूर्ण एकमत नुहे। जड़े अनुभवी हिसाब से तांकठारु एभली वक्तव्य मु अंतत पक्षे आशा करू नथिले। एइटा ही एक कथा कहबा पई मोर साहस होउची सेति पई भाउची आम भारत रे गणतंत्र बंचिबो। गणतंत्र को मारिबा पई जो माने चेष्टा करिचंती अतीत रे एवं वर्तमान जो माने चेष्टा करूचंती बोली किछि लोक अभियोग करूचंती निश्चित भाव में से सफल हेबे ना। एइटा मो निज अनुभव मु कहबा को चाहे। मु जदि विदेश को पाठ पढ़ा को जाई नथंती हुए तो मु किछि अनुभव भारत रे जरूरीकालीन परिस्थितिर मु पाई थांती किंतु सेतेबेले मु विदेश रे पाठ पढ़ुथिले
ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନୁଭବରୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ 1972 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। 1972ର ଉତ୍ସବ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ 1972ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଦେଖ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲେ, ବାଁ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବାଂଲାଦେଶ, ତଳେ ସିଂହଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଥିଲା। ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସାରା ଭାରତର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଚାରିପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରିବାର ଅନୁଭବ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଅଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର। ବିଦେଶରେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କଥା ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଜଣେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅତି ହୀନମାନିଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଇଂରେଜ ମିଜାଜର ପ୍ରଫେସର। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ 25 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିନାହ ତୁମ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଶାସନ କଥା କହୁଛ, ଆଉ ସିଂହଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଥିଓରି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଥିଓରିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ନିଜେ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ଅଣାଅଧିକ ଭାବିଲି ସେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବେଶ ଭଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଠିକ୍ କଥା କହୁନଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ ପାର୍ଟିତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ହେବ ନୂଆ ରାଜା। ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଥିଲା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବହିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ଟିତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏବଂ ପାର୍ଟିତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଧୀରେ 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 ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ିବାଦୀ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସତକୁ ସତ ବିଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଭାରତରେ ହେଲା ଏବଂ ସତକୁ ସତ ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କଲେ ଆମର ବିଚାରଟି ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାର କୌଣସି ଏମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଚାପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷମତା ମଣିଷକୁ କିପରି ଅନ୍ଧ କରେ, ସେହି ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଶିକାର ହେଇ ଅସଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଅନାୟାସରେ ଜିତିପାରିବି, ଏଇଟା ମୋର ଜିତିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବ। ମୁଁ ଏକଥା କହିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ପୁଣି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ଆମ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି, ସେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ନେତା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା
ପୁଣି ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭୋଟରମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କିଏ କେତେ ଶିଖୁଛି ନ ଶିଖୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୁସ୍ତକର ଏକମାତ୍ର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କାଳଖଣ୍ଡ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ବହୁତ କଥା ଘଟିଲାଣି। ଏଠି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି କଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେ କଥାକୁ କାରଣ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ତାହା ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଯାହା ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ଖାଉଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲୁ ସେହି କଲମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସେହି କାଗଜ ଆଜି ପଢ଼ାଯାଉଛି? ସେତେବେଳର କୌଶଳ ଅଲଗା ଥିଲା। କ୍ଷମତାସୀନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ଥାଏ, କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଭଳି କ୍ଷମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, କ୍ଷମତା କେମିତି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ହାତକୁ ପୁଣି ହାତରେ ଫେରି ଆସିବ, ତାର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି କେବେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସମସ୍ତେ ଶତକଡ଼ା 100 ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ବି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ହାରୁଥିଲୁ, ଜିତୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଲଢ଼ୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ହେବା କଥା ତାହା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି?